એક તરફ પ્રવેશ ઉત્સવના તાઇફા અને બીજી તરફ ભચાઉ તાલુકાના અમરાપર ખડીરમાં વાલીઓએ કર્યો પ્રવેશ ઉત્સવનો બહિષ્કાર। પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષકોની ઘટને લઈ ગ્રામજનો લાલઘૂમ। 128 બાળકોને અભ્યાસ કરાવવા માટે 6 શિક્ષકોના મહેકમ સામે 5ની ઘટ। માધ્યમિક શાળાની સ્થિતિ પણ બદતર। રિપોર્ટ બાય ઘનશ્યામ બારોટ। नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ घनश्याम बारोट ने आप जो रहा छो कच्छ केर टीवी न्यूज। खास तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरे एवं कीधेलू कि शिक्षण ए सिंहणनु दूध है, जे पीछे ए गरज है। पण छेवाड़ाना खडीर महल में तमे प्रवेश करो एटले पहेलुं ज गाम अमरापर आवे। आ अमरापर गामनी स्थिति एवी छे कि अहींया 6 शिक्षकोनुं महकम छे अने अत्यारे हाजर में एक शिक्षक है, एक विद्या सहायक है और एक प्रवासी शिक्षक है। एटले आप चौक्कसपणे एम कही शकी कि जे सरकारे आपेलो छे एमांथी एक ज शिक्षक है, बाकी उधारा लीधेल छे। एमांय एक बेन तो रजा उपर छे, पण एनी पाछळना कारण हशे, आपणे एनी कारणोमां नहीं जाई। पण मैं हमणां ज टीपीओ कृपालीबेन ने फोन कर्यो त्यारे एमणे मने एवुं जणाव्युं हतुं कि अहीं 6नो मेकम छे। 4200 शिक्षकोनी भरती माटे कच्छ जिल्लाना तमाम धारासभ्यों मुख्यमंत्री श्री पाए रजूआत करी। 4200 शिक्षकों भरती स्थानिक करवामां आवशे कि जो 4200 शिक्षकों भरवाना हो अने स्थानिक ज भरवाना होय तो ये भर्या पहेला तमे बदलीओनी प्रक्रिया शा माटे करो छो? आजे शाळा खोल्याने लगभग 20-21 दिवस थई गया अने जो अहींया शिक्षकोनी घट होय चोक्कसपणे कही मारे कहेवुं पड़शे कि आ छेवाड़ानो विस्तार छे। अहीं मैं जे बोर्ड जो अमारे मजूरी नहीं करवी, अमारे भणवुं। अमरा पर प्राथमिक शाळा खडीर भत्ता उपर शिक्षकोनी घट विचार करो तमे। ज्यारे वागड़ विस्तारमां एटले के रापर भत्ताउमां शिक्षणनी भूख उगड़ी छे त्यारे तमे कम से कम पूरा शिक्षको तो पूरा पाडो, कां तो शिक्षको आपो ने पछी छे ने भजन मंडळीओ बनावो। एटले क्यांक ने क्यांक छे ने आपणा वडीलोए जे भजन गाई अने सनातन धर्मने हाचव्यो छे क्यांक ने क्यांक आ एमां सहभागी बने। शिक्षकोनी घट बाबते मारी साथे अत्यारे हूँ कही कि अमरापर गामना घणा बधा आगेवानो छे। शुं कहेशो वडील? शुं नाम तमारुं? नानजीभाई। शुं कहेशो नानजीभाई? मूको। अमारी शाळामां अमे 10 वर्षथी छेल्ला रजूआत करी छे। शिक्षकोनी घट छेल्ला भरतीमां करवामां आवी एमांय अमारी रजूआत पूरी नथी थई। दर वखते मेकम पूरुं थતું જ નથી અમારું। એના કારણે અમારા શિક્ષકનું આખું ભવિષ્ય બગડે છે। અત્યારે અમારી શાળામાં 118ની સંખ્યા છે, એની સામે માત્ર કાયમી શિક્ષક એક છે, જેમાં હંગામી ધોરણે 2 શિક્ષકો મૂકેલા છે, તો ટોટલ 3નું મેકમ છે। એમાં પર કોઈ કારણોસર રજામાં હોય છે, જેના કારણે અમે અમારા બાળકોને પૂરતું ભવિષ્ય નથી આપતા અને 1 થી 5 ધોરણમાં 0 મેકમ છે, એક પણ શિક્ષક નથી। જે પાયાનું શિક્ષણ નબળું હોય તો આગળ અમે કઈ રીતે અમારા બાળકોનું ભવિષ્ય કરી શકીએ? અમારી સરકારને એ જ માંગ છે કે અમે અમારી રીતે મૂકવા નથી માંગતા। એનું કારણ છે કે શિક્ષક અહીંયા નથી ભણી શકતા। 118ની સંખ્યા સામે એક જ છે। આપણે ગાયો ભેંસો ચરાવવા જઈએ તો 5-5 ગુવાર ભેગા હોય, એની સામે જો એક શિક્ષક હોય તો એ ભણાવી શકે શું કરે? એમાં વહીવટી તંત્ર ભેગો હોય, ઓફિસનું કામ એમને કરવાનું, તો બાળકોને ભણાવે કે ઓફિસનું કામ કરે? તો અમારી માંગ એ જ છે, શિક્ષકો અમને આપો તો અમે અમારા બાળકોને આગળ ભણાવી શકીએ। खास तो दर्शक मित्रों भाई बहुत सारी बात करे। एक शिक्षक है, 128 बाळको है। आज 128 बाळको एमां शिक्षको पासे हूँ तो मानु छूं शिक्षण करता अन्य कामगीरीओ वधारे लेवाना कारणे क्यांक ने क्यांक आमे पण शिक्षणनो कोई जेने कहेवाय के स्तर नथी। त्यारे एक ज शिक्षक होय तो आ 128 बाळकोनी परिस्थिति शुं थती हशे ए वधारे तमने शुं कहेशो? वળી अंतरियाळ विस्तार है, शिक्षकोनी कायमी घट तो रही ज छे। आम तो 89ની સાલમાં જે અત્યારે 10મા અને 12મા ધોરણની જે પરીક્ષા લેવાય છે એ બોર્ડની એ રીતે અહીંયા અમારા ગામની અંદર પરીક્ષા એક પણ માર્ક્સનું શિક્ષકો કહેતા નહોતા, લખાવતા નહોતા, એ રીતે પરીક્ષા લેવડાતી હતી। આજની તારીખમાં શિક્ષકોના અભાવે જે છોકરાઓનું ભવિષ્ય બગડે છે
એ આમ ખરેખર વિચારવા લાયક છે. કારણ કે અહીંયાથી 8-9 ધોરણ પાસ કરીને 10મા ધોરણમાં ગમે એવું મૂકીએ છોકરાને તો ત્યાં સેટ થવાનું નથી, તો પછી બાના કાઢીને પાછો જ આવવાનો છે ને. કે કારણ કે અહીંયા શિક્ષકમાં સેટ નહીં થાય તો એ છોકરો પછી ત્યાં બાના કાઢીને પાછો આવતો રહેશે. કારણ કે આ વસ્તુ એવી છે કે જો ભણતરમાં સેટ થશે તો જ છોકરો ત્યાં ટકશે. બાકી તો હવે અહીંયા જો શિક્ષણનો પાયો નબળો હશે તો કોઈ ત્યાં આગળ વધવાનો કોઈ સવાલ જ નથી ને. એટલે છોકરાઓનું ભવિષ્ય બગડે જ છે એમ શિક્ષકના ઘટના હિસાબથી એમ. ખાસ તો વિદ્યા સહાયક અને પ્રવાસી શિક્ષક આ વખતે ક્યારે વિદ્યાર્થીઓનું સંકલન નથી થતું. કારણ કે વિદ્યા સહાયકને ખબર છે કે મારે કેટલા દી સહાય કરવાની છે અને પ્રવાસી શિક્ષકને પણ ખબર છે કે મારે કેટલા દીના પ્રવાસમાં જોડાવાનું. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જે અહીં જે વડીલો ઊભા, હું શું કે જે કોઈ હોય, આપણે જે ભણ્યા ને ત્યારે શિક્ષક વચ્ચે ને વિદ્યાર્થી વચ્ચે એક તાલમેલ હતો. શિક્ષકને ગામમાં જોવા જાય ને એટલે એમ થતું કે ભાઈ આ મારાથી ખોટું નીકળી ગયું, ક્યાંક હંતાવાના પ્રયાસ કરતા હતા. પણ એ સમય હવે નીકળી ગયો છે. હવે મને નથી લાગતું, કારણ કે સહાયક વિદ્યા સહાયક આવશે તો એ શું કરશે ભાઈ? જી અમે બધા અહીંયાથી ગયા હતા તાલુકામાં, જિલ્લામાં 2 વખત રજૂઆત કરી આવ્યા છતાં જ્યારે ભરતી થવાની હતી ત્યારે અમે પણ રજૂઆત કરી આવ્યા હતા. વેકેશન ખુલ્યો એના પહેલાં જ્યારે સરકારે ભરતી કરી હતી 1600ની, એ અત્યારે પણ પાછી લઈ લીધી છે. કચ્છને 0 શિક્ષક અત્યારે બતાવે છે, જેની સામે 4100 શિક્ષકોની ભરતી બહાર પાડી છે. એના લોલીપોપ અત્યારે બતાવી રહ્યા છે. એની હજી કોઈ સુધી જાહેરાત થઈ નથી કે અમને કોઈ શિક્ષક મળ્યો નથી. અને જે 1600ની ભરતીની હતી મહેકમ, એ અત્યારે પણ 0 કરી દીધી છે કચ્છ માટેની. તો અમારે કરવાનું શું? આંતરિયાળ વિસ્તારમાં અમે દરેક વખતે જે વેકેશન ખુલ્યું એના પહેલાં 2 વખત અમે રજૂઆત કરી આવ્યા, તાલુકા કક્ષાએ જઈ આવ્યા, જિલ્લા કક્ષાએ જઈ આવ્યા. હજી સુધી અમને કોઈ રિસ્પોન્સ મળ્યો નથી. 2 મહિના ગયા વેકેશનમાં, તો આજ સુધી તો ભરતી થઈ જવી પડે ને. ખાસ તો જે તમારા 6 શિક્ષકો હતા એમાંથી 3 ક્યારે રહ્યા? 3ની બદલી થઈ, શું થયું? જે શિક્ષકો પહેલાં હતા એને અહીંયા શિક્ષક બદલી કરીને બીજા શિક્ષકો નથી આપ્યા. ખાલી લોલીપોપ આપે છે કે શિક્ષક આપશું, અને એમાં શિક્ષકો વેચાઈ ગયા છે. અધિકારીઓ પૈસા લઈને વેચી નાખ્યા છે, એવું છે અંદર. વેચી નાખ્યા એટલે પૈસા લેવાઈને બદલીઓ કરી નાખી. બરાબર, વતનમાં બદલી થઈ જાય. અને બીજો અહીંયા સાહેબ, અહીંયાથી માધ્યમિક 9-10 ધોરણ ચાલુ થયા છે, એમાં શિક્ષક એક જ છે માધ્યમિક શિક્ષક. એ પ્રવાસી, એ કાયમી નથી. એટલે મતલબ કે જે તમારો ઉકળાટ છે એ સાચો છે. મેં કમ 16નું શિક્ષક એક છે, અને ખાસ તો 118ની સંખ્યા સામે માત્ર એક જ શિક્ષક. આ બધા પોસ્ટરો તૈયાર કરવામાં છે ને, હું માનું છું ત્યાં સુધી તમને બહુ કંટાળો આવ્યો છે. કારણ કે છેવાડાનો વિસ્તાર છે, માધ્યમિક શિક્ષણ છે પણ એનું કોઈ સ્તર છે નહીં. એક જ શિક્ષક છે એમાં. એટલે ટૂંકમાં તમારી પ્રાથમિક હોય કે માધ્યમિક હોય, 2માં એક શિક્ષક છે. અમારે અત્યારે અમરાપરની અંદર શિક્ષક નથી, એને લીધે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ અહીંયાથી જ્યારે ભણી અને આગળ અભ્યાસ માટે જાય ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ બહુ કાચા પડે. કારણ કે અહીંયા શિક્ષકની ઘટશે એટલે વિદ્યાર્થીઓને કાંઈ આવડતું જ નથી. કારણ કે અત્યારે સમજી લો 2 શિક્ષક છે તો 1 થી 5માં સમૂરો શિક્ષક નથી ને એક તો આચાર્યમાં રહી જાય. એટલે શિક્ષક નથી એને લીધે વિદ્યાર્થીઓને આવતું નથી. આગળ જ્યારે ભણવા જાય ત્યારે બહુ કાચા પડે, એને લીધે બહુ અફસોસ થાય. ને ખાસ કરીને જ્યારે નાના નાના બાળકો હોય, બધો આખું ગામ છે ને ખેત મજૂર છે, એટલે બારે બધાને ભણાવવાની ત્રેવડ પણ ન હોય. અને નાના નાના છોકરા હોય કે છોકરીઓ હોય એમને બારે ન હોય ને અહીંયા પાયાનું શિક્ષણ જ્યારે કાચું હોય ત્યારે અમારા બહુ અભાગ્ય છે કે બહુ શિક્ષણ નબળું થાય. ને ક્યારેક તો એવું મનમાં આવે કે અત્યારે જ્યારે શિક્ષણની વાતો થાય અને જ્યારે અમારા બાળકો બહુ કાચા રહ્યા ત્યારે હૈયામાં બહુ હમદર્દી થાય છે. ખાસ તો દર્શક મિત્રો, આ વિસ્તારના બાળકો, આ વિસ્તારમાં મારે અવારનવાર આવવાનું થતું હોય છે. બહુ બ્રિલિયન્ટ અને હોશિયાર વિસ્તાર છે. મેં જોયું છે અહીંયાના ઘણા એવા વિદ્યાર્થીઓની વાત કરું, અમરાપર ગામમાં તો ભરતભાઈ વર્તન એક સમયે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમના કોચ, એટલે કે એક રાજ્યના કોચ રહી ચૂક્યા છે. એટલે ક્યાંક ને મણવર. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આ ગામે ખડીરને અને ભચાઉ તાલુકાને ખૂબ દીધું છે, પણ ભચાઉ તાલુકાએ આ ગામને કાંઈ નથી દીધું એ પાકું. કારણ કે અહીંયા જો તમે સાહેબ માધ્યમિક સ્કૂલ ચાલુ કરતા હો, પ્રાથમિક સ્કૂલ હોય, અને તમે શિક્ષકોનું સ્તર પણ ન જાળવી શકો કે શિક્ષણનું સ્તર ન જળવાય, એવું કહેવું પડે કે અમારા બાળકો કે બારે SSCમાં ભણવા જાય ત્યારે એમ શિક્ષણ કાચું પડે છે. શિક્ષણ ખાલી અમરાપરનું કાચું નથી પડતું, દરેક જગ્યાનું કાચું પડે છે. અને કાચું પડે છે એની પાછળનું કારણ એ છે કે અત્યારે શિક્ષકોમાં શિક્ષણ કેટલું છે ને એની કોઈ પરીક્ષા લેવાવાળું નથી. ખરેખર તો પહેલાં શિક્ષકોની પરીક્ષા લો કે એમની પાસે ભણાવવાની વર્ગ શું છે, એમની પાસે ભણાવવાની થિયરી શું છે. એક સમય હતો કે જ્યારે શિક્ષક ભણાવે ને ત્યારે વિદ્યાર્થીનો
પિન ડ્રોપ સાયલન્સ થઈ જતું. અત્યારે આવું ક્યાંય રહેવું નથી. ટીવી ચાલુ કરવાની હોય એનામાંથી પાઠ ભણાવવાના. શિક્ષકો વચ્ચે અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે કોઈ સંકલન નથી જળવાતું. સંકલન નથી જળવાતું એના કારણે શિક્ષકોને વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષકો પ્રત્યે ને શિક્ષકોને વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે કોઈ વાલ કે હેત નથી રહ્યા. અને એની પાછળનું જે નબળા શિક્ષણનું કારણ હોય ને તો બધાથી મોટું એ છે. કારણ કે એક તો મોબાઈલો શિક્ષકોને પણ ઘણું બધું પાછળ ઠેલી દીધા છે ને ક્યાંક ને ક્યાંક વિદ્યાર્થીઓને પણ. એટલે જ્યાં સુધી શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચે સંકલન નહીં જળવાય, જ્યાં સુધી એમના વચ્ચે એક ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચે જેવો નાતો નહીં બંધાય ત્યાં સુધી શિક્ષણ કાચું જ રહેશે. તે છતાં બીજી કોઈ વ્યથા તમારી હોય તો કહો. અમારે જ્યાં સુધી અમારા શિક્ષણની માંગ પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે સ્વૈચ્છિક રીતે બાળકોને સ્કૂલે નહીં મૂકીએ. કારણ કે અહીંયા મૂકીએ તો શિક્ષક સાચવવા નથી, એનાથી તો ઘરે બેઠા સારું. એના મમ્મી પપ્પા એકડો તો શીખાડશે. અહીંયા શિક્ષકો અહીંયા આવે એ એમની કામગીરીમાં પૂરા હોય. 128 છોકરાને સાચવવામાં એક બેન શું કરે? અહીંયા કેમ્પસમાં રમતા હોય, લાગી ભાગી જાય તો એકલા બેન શું કરે? એક વહીવટીમાં હોય. અત્યારે હાજરમાં 2 શિક્ષકો છે. તો એના કરતાં અમારા બાળકો અમારા ઘરે જ બરાબર છે. જે અમને આવડશે એમને એકડો બગડો જે આવડશે એ ઘરે શીખવાડશે. બાકી જ્યાં સુધી અમારી માંગ પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે અમારા બાળકોને સ્કૂલે નહીં મૂકીએ. તો દર્શક મિત્રો, આ તો અમરાપર ખડીર તાલુકા ભચાઉની શાળાનો પ્રવેશોત્સવ. આ પ્રવેશોત્સવ કદાચ હું માનું છું સરકારની નીતિ બહુ સારી છે. પહેલાં વિદ્યાર્થીઓ રોતા રોતા આવતા, શિક્ષકો મારીને તેડી આવતા, ટીંગાટોળી કરીને લઈ આવવા પડતા. એને બદલે વડાપ્રધાનશ્રીએ જે આ પ્રવેશોત્સવની પ્રથા ચાલુ કરી ત્યારથી બાળકોએ હોંશે આવે છે, વહીવટીતંત્રએ હોંશે આવે છે, નેતાઓ પણ એમને આવકારવા માટે આવે છે. પણ શિક્ષકોની ઘટ આ બધા ઉપર પાણી ફેરવી દે છે. ઘનશ્યામ બારોટ, કચ્છ કેર ટીવી ન્યૂઝ, અમરાપર ખડીર, કચ્છ.